الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم مولانا الكريم ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم نے پروردگار عالم کے احسان سے جو فرش عزا بنام سیدتن انسیتن حوراء نوریتن حانیتن عذراء کریمتن رحیمتن شہیدتن صفیتن عالمتن علیمتن معصومتن محترمتن صابرتن سلیمتن مکرمتن معلمتن عالمتن جمیلتن جلیلتن معظمتن. سید دو عالم کی بارگاہ میں جس فرش ادا پر ہم بیٹھے ہیں، ہم اول روز سے ہم نے کوشش کی کہ موضوع کو حقیقت سے جوڑا جائے، اور حقیقت سے جوڑنے کی وجہ تاکہ ایام فاطمیہ میں جو دین پر قائم ہیں انہیں دین کا اصلی مطلب سمجھ آ جائے، جو نیچر کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی طرف توجہ دیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، کس پر یہ فطرت قائم ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ ان حقائق کو سمجھتے ہوئے آج کی مجلس میں دیکھیے ابھی 6666 آیتیں ہیں قرآن کی، اور ہر آیت اور ہر حرف کے 70,000 باطن ہیں. مجھ جیسی طالب علم، مجھ جیسی جو ہے ایک بہت ہی ادنا درجے میں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی خدمت کرنے والے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سمندر تعریفوں کا، مدحتوں کا، جو خود مالک کائنات نے اپنے کلام مبارک سے اور اپنے جتنے بھی وہ وحی کے ذریعے ہو، نبوت کے ذریعے ہو، امامت کے ذریعے ہو، جینے والوں کو، مخلوق کو، خلائق کو، فالورز کو، محبت کرنے والوں کو، سوچ رکھنے والوں کو، عقل رکھنے والوں کو اس پہ دستک دی اور بلایا تاکہ غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن. حقیقت قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن ہے لیکن قرآن کی اصل حقیقت کون ہے. قرآن ہے مگر قرآن کی روح کون ہے. قرآن ہے مگر قرآن کا نور کون ہے. یہ چیزیں اس لیے پہلے دن اس جملے کو نہیں کہا، کل کہا اس جملے کو، اس وجہ سے کہ ہم دنیا میں مسائل دیکھ رہے ہیں اور دنیا کو اس اصل چیز سے، جب کہتے ہیں نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جس نے للہیت سکھائی، جس نے خدائیت سمجھائی، توحید سمجھائی، جن کے وجود نے، ان کے وجود کو ہی در اصل سمجھنا خدا کو سمجھنا ہے. ان کو نہیں سمجھے تو اللہ رب العالمین تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہم لوگ. تو ایام فاطمیہ کے اندر درست ہے، سب لوگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، بڑا ظلم ظلم ظلم. آج بہت سارے حقائق کے ساتھ، جس میں ام الکتاب کے معانی کی طرف، محکمات قرآن کی طرف، جس میں آیت نور کی طرف، فطرت کی طرف، نیچر کی طرف، کریشنز کی طرف، اول خلقتوں کی طرف، سب ہم نے کوشش کی تبرکن اپنی معرفت کے لیے نور لے سکیں. اور آج اگر میں نے اس موضوع کو بیان نہ کیا تو پھر باقی موضوع ادھورے رہیں گے. موضوع
آپ کو بار بار رب العالمین وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، قرآن کے اندر جب بھی آپ قرآن کھولیں گے تقریباً آپ کو 194 ٹائمز یہ بات ملے گی جس میں رب العالمین جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یعنی حسن، حسن، احسن، اس حسنہ کے لفظ کو یا حسن کے لفظ کو آپ ڈیفرنٹ یا احسان یا محسن قرآن میں فائنڈ کریں گے تو 194 ٹائمز ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب بھی کچھ کرنے لگو، آپ کی، ہماری، ہم سب کی شریعت کا حصہ ہے۔ قرآن کس سے شروع ہوا؟ کہا بے اسم اللہ، بے اسم اللہ، یعنی جب تک ایک عبد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے کسی بھی کام کے لیے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ عام طور پر سب لوگ جانتے ہیں بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بے اسم اللہ، یعنی جب تک کوئی بھی انسان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، قرآن کو کتاب سمجھتا ہے، مسلمان ہے، حتیٰ نماز کے لیے داخل ہونا چاہتا ہے یا وضو کی طرف جانا چاہتا ہے، پاکیزگی کی طرف جانا چاہتا ہے، جبکہ ہم طہارت کی اصل حقیقت کو بیان کر چکے ہیں، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ فَادْعُوهُ بِاسْمِ اللَّهِ، یعنی اللہ کو پکارو اس کے نام کے ساتھ۔ اللہ، عبد جب معبود کی طرف جانے لگتا ہے تو جانے کے لیے اسے نام کو پکارنا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا میرے کو۔ عبد معبود کی طرف جا رہا ہے، عبد عبادت کی طرف جا رہا ہے، عبد عبودیت کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ طریقہ، نام لو۔ نام کیا ہے؟ اذن ورود۔ اذن ورود کیا ہے؟ انٹری پاسورڈ۔ انٹری وہ پاسورڈ جو انٹر ہونے کے لیے کسی بھی جگہ پر آپ کو دنیا میں مختلف جگہوں پر آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی جگہ پر انٹر ہونے کے لیے آپ امپلائڈ ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی ایک گھر کا بھی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، آفیسز ہو جہاں واقعاً کوئی سیکیورٹی پاورفل ہو، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے واقعاً آپ کا داخلہ ہونا چاہیے، انٹری چاہیے، قبولیت چاہیے، آگے بھی ایکسپٹنس چاہیے، تو آپ کو پاسورڈ کے تھرو آنا پڑے گا تاکہ آپ پورے داخل ہو جائیں۔ تو کہا ادعو بے اسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج تک آپ نے کتنی ہزاروں یہ والی روایات سنی کہ پورا قرآن جو ہے سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ نقطے میں ہے۔ تو آپ کے اور ہمارے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا انا نقطۃ تحت الباء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے یہ بات ایک طالب علم کی حیثیت سے اس حقیقت کی طرف جانے کے لیے کی۔ اللہ رب العالمین نے ان انوار کی خلقت کو، اب اللہ کے ناموں سے اس کو پکارا جائے، اسم اور ہے، اسماء الحسنہ اور ہیں۔ اسم ہوگا درست ہے، اس نام کی بھی برکت ہے، اس نام کی بھی تاثیر ہے، اس نام کے بھی معجزے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر یہی بات ہوتی تو خالی اسماء اور ہے، مگر اسماء الحسنہ اور ہیں۔ سارے جیسے آپ لوگ اور ہم لوگ ہیں، کہتے ہیں جی آپ اپنی زندگی میں اپنے نام کے مطابق اسم نکال لیں، تو آپ اس اسم کو اپنے عدد کے مطابق پڑھتے رہیں گے تو آپ کے پاس اسم اعظم ہوگا، وہ بن جائے گا۔ کب بنے گا اسم اعظم؟ جب آپ اس کے اندر انٹری، ورود پیدا کریں گے، اس کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہوگا، یعنی وہ آپ میں ایبزارب، یعنی اتنا ذکر ہو اس اسم کا، اتنا ذکر ہو کہ وہ اسم آپ کے وجود میں ایبزارب کر جائے، اور پھر اللہ کی طاقت اور وہ اسم آپ کے وجود میں ایسے ایبزارب ہو کہ آپ جس چیز کو چاہیں اس پر پڑھیں تو آپ پانی کو پتھر کر دیں، پتھر کو پانی کر دیں، آپ چاندی کو سونا بنا دیں، سونے کو چاندی بنا دیں، لڑائی ہو رہی ہے اس کو امن میں بدل دیں، بہت سارے معجزات کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ موضوع رکھنے کی۔ تو اب سوچئے کہ عام انسان اپنے نام کا اسم اعظم بنائے تو اس کے لیے یہ مقام ہے،
तो वो नूर जो अव्वल खिलकत में तमाम अस्माए इलाही की तस्बीह में इस कदर अस्मा के जिक्र में इस कदर गर्क होता है कि हर इस्म तस्बीह बनकर उस वजूद से नूर बनकर निकलता है। और जब नूर बनकर निकलता है तो वहां पर सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा अपने खुतबा मुफाखिरा में खुद फरमाती हैं, अना उम्मुल मानी। और यहां एक और हदीस, यानी मैं जितने भी नाम हैं मैं उनका मानी हूं, मैं उनका मतलब हूं। उम्मुल मानी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के फरमुदात की। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई इबादत किसी भी इंसान की उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक कि वो उस इस्म की मारिफत के साथ इबादत ना करे। यानी इस्म मन ओबदल इस्म फकद कफरा, जिसने इस्म की इबादत की उसने कुफ्र किया। क्या किया? मन औरफल इस्म, यानी जब आप उस इस्म की पहचान करेंगे, उसके मतलब को पहचानते होंगे तो नाम अपने आप असर पैदा करेगा। जिस नाम का आपको मतलब ही नहीं आता उस नाम का असर पैदा नहीं होता। तो यहां इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम क्यों फरमाते हैं, नहनु अस्माउल हुस्ना नहनु मानीहु, हम उन नामों के, और ज़वाहिरहु, हम उन नामों के ज़वाहिर भी हैं, बातिन भी हैं, मानी भी हैं। क्यों? कि इसीलिए सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा भी उम्मुल मानी है, क्योंकि खुद मां उम्मुल अबरार है, उम्मुल मानी है, उम्मुल आइम्मा है, उम्मुल नुजबा है। तमाम इमामों की मां ही वो मानी है, मां ही वो मतलब है। तो जब वो अल्लाह के नाम उन मतालिब के साथ, मफहूम के साथ, मारिफत के साथ इंसान बोलेगा तो नाम जो है असर पैदा करेंगे और कायनात में तब्दीली आएगी। ऐसे ही एक यहूदी के साथ मौला अली जब जा रहे थे तो याद नहीं है कि वो तो यहूदी था, जब उसने पानी में वॉक की तो उसने पत्थर बना लिया पानी को और जो है ना पहुंच गया। और फिर दूसरी तरफ जाकर कहने लगा, मैंने कहा था ना कि जो है मैं तो उस इस्म को जानता हूं, अलग अलग आते हैं ताकि पता चल जाए। आपका बहुत सुना हुआ, ये जरा मिसाल समझाने के लिए बात अर्ज कर रही हूं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम खुद भी जब चले तो पानी पत्थर हो चुका था। तो जब उस तरफ पहुंचे तो उसने कहा कि ये तो अजीब बात है, आप बताइए आपने क्या पढ़ा? तो मौला अली फरमाते हैं, पहले आप बताइए आपने क्या पढ़ा? कहा हम यहूदियों में एक इस्म है, आखिरी पैगंबर के वसी का नाम अगर ले लो तो आप किसी भी जगह को, किसी भी चीज को, उसकी तासीर को, उसके रुख को, उसके सहर को, उसके बातों को बदल सकते हो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर फरमाते हैं, जिस इस्म के नाम से तूने पानी को पत्थर बनाया है वो वसी रसूल मैं ही अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हूं। अब नहनु अस्माउल हुस्ना में वजूद मुक़द्दस सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, पहले दिन से एक बात की है, फितरत में मोहब्बत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इसमें फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किस तरह, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाती है, अलैकुम बिज़हरा, तुम पर वाजिब है बीबी फातिमा की मोहब्बत व मवद्दत। अस्तगीसु बिअस्माइहा वनादु मौलातुकुम फातिमतु व हैनइदिन तक़दी हाजातुकुम तनालून मतलबतुकुम, यानी मतलबकुम, यानी तुम पर वाजिब है मोहब्बत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में, उनको उनके नामों से पुकारो, उनके वजूद का जिक्र करो, उनका तज़किरा करो, उनके फजाइल पढ़ो। जब भी तुम मुश्किल में जाते हो तो फिर क्या है, जब तुम उनके फजाइल और नामों के साथ अपनी हाजात को अल्लाह की बारगाह में बयान करोगे, न सिर्फ तुम मुतालिब को पहुंच जाओगे बल्कि तुम अपने वजूद के अंदर उन बरक़ात को भी देखोगे। क्यों तुम्हें समझ नहीं आती? कानत अलमरजाउल अबीहा, तुम्हें पता नहीं है कि फातिमा ज़हरा तो अपने बाप की भी मरजा थी, यानी वो शिफाखाना का एड्रेस जो रसूलुल्लाह ने बताया वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर, वो दरवाज़ा मुक़द्दस है। अब यहां पर उस हुस्न को, कि अगर रसूलुल्लाह फरमाते हैं पूरी कायनात के अंदर ये हकीकत को आप समझने की कोई हकायक क्या है, रूहें क्या है, नबी पाक फरमाते हैं लौ काना हुस्नु शख्सन, अगर हुस्न एक वजूद में होता, अगर नेकियां, खैरात, हुस्न, खूबियां, ज़ेबाई, खूबसूरती, ब्यूटी सारी कायनात की
ایک وجود ہوتا کان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو وہ ایک وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب پورے قرآن کا حسن اور پوری کائنات کا حسن اگر ایک جگہ جمع کیا جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وجود فاطمہ زہرا بن جاتا، وہ وجود بل ہی اعظم، بلکہ ساری تعریفیں ایک جگہ کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی اعظم ہے وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب ہماری ذمہ داری کہاں پر آتی ہے؟ آ جائیں جوڑ کر کل والی بات کو۔ نہیں مانتے ہم ایسی کسی تاریخ کو۔ اچھا بی بی پاک کے مقابلے میں ان سارے حسن، یہ ساری تعریفیں، یہ سارا قرآن، معانی قرآن، نور قرآن، حروف قرآن، وعاء الہدایت، وعاء الامامت، وعاء المعرفت، وعاء الشجاعت، وعاء الشرافت، جو وعاء النور ہے، مرکد نور ہے، مرکد کہکشاں ہے، مرکد انوار ہے، جو وجود جہاں سے ساری روشنیاں نکل رہی ہیں، اس وجود کے خلاف بغاوت اور بڑے بڑے توپ خانے غلط احادیث کے کب شروع ہوئے؟ جب میری بی بی پاک، اور یہ کوئی کند ذہن، بیمار ذہن، غریب ذہن، مفلس ذہن نہ سوچے کہ بی بی پاک جو ہے وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے گئے تھے۔ یہ میں نے پہلی مجلس میں بات کی تھی کہ بی بی کا درد درد ولایت، درد علی علیہ السلام تھا، ولایت کا تھا کہ لوگوں نے ولایت کو نہیں پہچانا۔ اس درد کے لیے جب آپ عالمانہ اباء و قبائے رسول میں، امامہ رسول میں، دربار میں جاتی ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں تو بیٹھنے والے تو سارے پسینے میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہم اس بحث کی طرف تھے کہ ہم ان حقائق کو، اس نور کو جسے رب العالمین نے اس کے اسماء کہتے ہیں نا، تجلی اسماء الہی وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، تو اسی لیے امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ اگر تم اس بات کو سمجھ جاتے یا سمجھ جاؤ کہ بی بی سیدہ پاک تم پر واجب ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں ان کے اسماء کو وسیلہ بناؤ، ان کے اس اسم اور ان کے فضائل کے ذکر کے ساتھ اپنی مناجات اور اپنی حاجات خدا سے طلب کرو، جب تم ایسا کرو گے تو تم اپنی حاجات کو پالو گے۔ یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ کیوں تم نے دیکھا نہیں کہ رسول اللہ کے لیے بھی فاطمہ زہرا مرجع ہیں؟ تو جو مرجع نبوت، آج اب ہم بول رہے ہیں نا مرجع، جیسے ہمارے مرجع ہیں جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تو مرجع نبوت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کیوں؟ چونکہ اس قدر آپ کے وجود نے تسبیح الہی اسماء الحسنى پروردگار عالم میں کی ہے کہ ان اسماء کے مفہوم کا نور آپ کے وجود میں ہے، آپ کے اندر تجلی ہے اس کی۔ اس لیے اللہ کی رضا فاطمہ زہرا کی رضا بن گئی ہے۔ من یشاء اللہ ان یشاء، من یشاء اللہ ان یشاء، خدا وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں، خدا اس سے، اسی لیے نبی پاک کو بار بار مسجد نبوی سے یہ بات اعلان کرنی پڑی، ان اللہ یرضی لرضائہا۔ جو حقیقت ہے اس حدیث کی وہ یہ ہے، چونکہ تمام اسماء الحسنہ کی تجلی وجود مبارک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، اس لیے اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سیدہ فاطمہ۔ ہاں ظاہری طور پر آپ بہت ساری مثالوں کو لے لیں گے جو ظاہر ہیں، لیکن اس کی روحانیت، اس کا فلسفہ، اس کی حقیقت قرآن سے اور ائمہ معصومین کی زبان مقدس سے، جو ہمارا پہلے دن سے مشن تھا۔ اب آپ کے وعدے کا وقت ہے۔ وعدہ کیا کرنا ہے کہ یہ جیسے ہم اور آپ لوگ ہیں، بی بی پاک کے مخالف میں وہ احادیث کو بدلنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، بار بار کتابوں میں لکھا گیا نبی پاک کی بیٹی، نبی پاک اتنے غریب تھے، آپ کے گھر کی چھت نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں، اتنے غریب تھے، بار بار گنتے ہیں۔ جہیز کتنا تھا جی؟ اس جہیز میں کھجور کا وہ تکیہ تھا اور چکی تھی اور ایک کھجور کی صف تھی اور ایسے تھا، اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں۔ بدبخت اتنے ہیں لکھنے والے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ جس کی منشا پروردگار ہو اسے تم جیسے احمق کیا سمجھیں گے؟ آپ جیسے احمق یہی لکھیں گے۔ آپ اب ایک دوسرے سے ہم سوال کرتے ہیں آپ کے پاس کتنا زیور ہے، کتنا زیور ہے، کتنا زیور ہے، تو ہم سارے یہی سمجھتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو کتنا زیور دیا شادی کی، آپ نے اپنی بیٹی کو کتنا زیور دیا شادی کی، آپ نے اپنی بیٹی، ہم سارے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے اسی زیور میں رہتے ہیں۔
जो मटीरियलिस्टिक होता है वो उसी जेवर को सोचता है। जबकि सैयदाए दो आलम बीबी दो आलम सैयदाए कायनात सैयदतुन निसाइल अव्वलीन वल आखिरीन ने फरमाया बेहतरीन जेवर औरत का अलहया हया है और शर्म है, इफ्फत है, पाकदामनी है। जहां पर इफ्फत और पाकदामनी और हया जेवर हो वहां पर ये मुबाहिस जो किताबों में आप लिखते हैं कि अली किसी यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे, आपको शर्म आनी चाहिए ये चीजें लिख। यहूदी को कोई ऑनेस्ट बंदा नहीं मिलता था, पूरे मदीने में सारे ज्यादा चोर रहते थे, तो क्या करते फिर। तो इसीलिए तो सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा जब दरबार में गई हैं, आपने इल्मी गुफ्तगू फरमाई है, सबके पसीने छूटे हैं, तो उन्होंने तदलीस हदीस के साथ साथ बीबी की शान के मुखालिफ चीजों को बहुत ज्यादा पक्ष किया, जिसमें ये हदीस तो इतना मजा लेके पढ़ते हैं हम, मुखालिफ ऐसी सारी हदीसों कि चोरी की है, चोरी अगर मेरी बेटी फातिमा भी करती तो उसके भी हाथ काट देते। भाई कहां कहां पे अंबर ने, आप जरा रिवायत तो लाएं या हदीस तो लाएं, आप कहां मकाम जहां पैगंबर खड़े होकर कहें कि लौ काना हुस्न शख्सन बल ही आदम फातिमा दहरा खैरन ले अहल अर्ज, पूरे अहले अर्ज के लिए फातिमा खैर हैं, कौसरुल कसरत हैं, शफिया रोज जजा हैं, शफिया अल उम्मत हैं। जहां आपके मकाम और बीबी के वजूद, चले सारी बातें छोड़ दें इनकी, इस आप सब वादा ये करेंगे आज के शहादत के दिन पर कि हम सोशल मीडिया के जरिए सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के असली लेडी ऑफ लाइट, असली किरदार को सामने लेकर आएंगे। वो सारी घिसी पिटी हदीसें, 4 दिन से बीबी भूखी थी और हाथ कांप रहे थे, बेहोश हो रही थी। रसूल पाक आए, मौला अली आए, तो बीबी ने कहा कि हमारे पास तो बच्चे हमारे 4 दिन से भूखे, हमने तो खाया ही कुछ नहीं है। भाई आपको शर्म नहीं आती ये हदीसें बयान करते हुए? हमें पता है जिस बीबी के 18 बाग वैसे ही लोगों को जो है वो लगे हुए थे, दे रहे थे चैरिटी और लोगों को पाल रहे थे। दरवाजे पर जब भी कोई आता था खाना लेकर जाता था। ऐसे कब था? ऐसे नहीं था जैसे आपने समझा। उनके बच्चों को जरा सी भूख लगती थी तो जिब्राइल खाना लेकर आते थे, बहिश्त से ताम आता था। जब आपको इन सारी बातों से जेलसी थी तो आपने और तरह की हदीसें लिखना शुरू कर दी। आपको तो ये इल्म नहीं था कि चक्की जिब्राइल भी आकर पीसते थे, मिकाइल भी आते थे, फरिश्ते भी आकर दर फातिमा ज़हरा पर खड़े रहते थे। तबरकन ये हदीसें मौजूद है, लेकिन इसके मुकाबले में बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा, हाँ बीबी पाक मौला अली से नाराहत होकर रसूल पाक पास ऐसी अहादीस, ऐसी तदलीस अहादीस, ऐसी शान की मालिक जो आबिदा जाहिदा मुहतशमा मुकर्रमा मुअज्जमा, जो ऐसे मकाम पर है कि नूरुल्लाह ऐनुल्लाह बाबुल्लाह इस्मतुल्लाह इज्जतुल्लाह वलियतुल्लाह सिर्रुल्लाह सितरुल्लाह। किधर जाएंगे आप? कहीं से भी जो हक है, हक है, हुज्जत बर आइम्मा है, ऐसे वजूद के लिए आप ऐसी घिसी पिटी हदीसें लेकर आएंगे तो हम आपके मुंह पर मारेंगे। अगर कोई ये समझता है कि बीबी के दरवाजे पर, नबी पाक 6 महीने बीबी पाक के दरवाजे के बाहर जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ते थे। आपने सिर्फ नकल किया कि बस आते थे, आए थे, तथहीर पढ़ते थे, सलाम। मदीने वालों को दिखाना चाहते थे इस घर का एहतराम क्या है, इसके घर वालों का एहतराम क्या है। ये कुरानी घर है, ये वही का घर है, ये इल्हाम का घर है, ये नबुव्वत का घर है, ये शुजाअत हो, विलायत हो, शराफत हो, इमामत हो, सखावत का घर है। बाहर भी जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ती और दरवाजे के अंदर भी दोनों साइडों पर 6 से 9 माह तक नबी पाक ने नमाजें पढ़ी। आपने वो तो नहीं लिखी। आखिर जहां पैगंबर नमाज पढ़ दे वो जगह तो मस्जिद बन ही जाती है ना, जहां पैगंबर सजदा दे दे वो जगह तो मुतबर्रक हो ही जाती है ना। अगर पैगंबर दर फातिमा पर जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ते हैं अंदर की तरफ बाहर की तरफ, तो लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? आइए उस फख्र से, उस इज्जत से, उस अजमत से जो लोग जेलस थे और जिन्होंने उस वक्त भी नहीं पहचाना, आज मैंने पहले दिन भी आपको मिसाल दी थी, तो जाइए आप जाकर यूरोप में फिर उस तस्बीह का जो फितरत में है, उस दीन का जो हर एक की फितरत में है, जो गैर मुस्लिमों में भी है, एक मिसाल देख ले। मैं आपसे इजाजत चाह लूंगी, शहादत का दिन है, लेकिन इस वादे के साथ जहां जहां बैठे हैं आप ये वादा करेंगे कि हम
जो हकीकत हमने 21 दिन कुरान से सुनी है, उस हकीकत के नूर में सैयदा दो आलम का जो वजूद है उसको मुतारिफ कराएंगे, ताकि गैर मुस्लिम बीबी के वजूद से अट्रैक्ट हों, दूसरे लोग सीखें। सलातुल वुस्ता किसे कहते हैं, तस्बीह किसे कहते हैं, मुबारक होना किसे कहते हैं, जो है शुजात कैसे आती है, इंसान जो है दुआओं की मुस्तजाब दावत कैसे बनता है, खुदा की रजा को कैसे हल, सारी चीजें एक जगह पर जमा है। और पैगंबर वही खड़े होकर आप सबको बुला रहे हैं कि यही शिफाखाना है, यही दवाखाना है, यही पैगंबर का घर है, यहीं पर से आप सबकी दुआएं मुस्तजाब। आज अगर दुनिया विलायत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आगे अपने दिलों को रोशन करे, दिलों को खोल दे, वजूदों को झुका दे, जाइए ये पुर्तगीज के अंदर देखिए पूरा शहर बीबी फातिमा के नाम पे है। कौन है वो लोग? पूरा यूरोप गैर मुस्लिम, पता नहीं कौन कौन से मजहबों के लोग अपने घुटने टेकते हैं उस जगह पर जहां मकाम उन्होंने फातिमा ज़हरा का बनाया हुआ है। पता नहीं कितना लंबा रास्ता है, कितने किलोमीटर, वहां पे वो घुटनों के बल होते हैं। और अब पूछा गया क्या पढ़ते, कहते हैं तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं। क्या करते हैं जी? कहते हैं इस मुल्क का सबसे ज्यादा टूरिज्म उस फातिमा शहर के अंदर है। जाइए आप भी जाकर सर्च कीजिए इसको। हमने तो उनको नहीं कहा आइए आप सूरह कौसर को पढ़िए, आइए आप सूरह कद्र को पढ़िए, हमने तो नहीं कहा आइए आप सूरह दहर को पढ़िए, आइए आप सूरह निसा को पढ़िए, आइए आयत मुबाहिला को पढ़िए, आइए आयत ततहीर को पढ़िए, आइए मुसब्बिहात 8 कुरान में सूरह मौजूद है, पाकीज़गी देने, कामयाबी देने, बुलंदी देने। आज मुसलमान कहां चले गए? मजलूमियत इसी वजह से है जो इस शब का उस वक्त जो है आयत ततहीर को और आयत इलाही को, नूर इलाही को अकेला छोड़ दिया और मारिफत हासिल नहीं की। पूछा जाता उनसे जी, उन्होंने कहा कि हर लड़की और लड़का शादी करने से पहले यहां मन्नत मानते हैं आकर के वफादार रहेंगे, और फिर वो तस्बीह फातिमा ज़हरा लेकर उस तरह एक ट्रैवल करते हैं घुटने टेक कर, और घुटनों के बल जो है उस जगह लेडी फातिमा तक पहुंचते। और ये किस्सा क्या है? बहुत सारे किस्से हैं इसके पीछे कि एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था, क्रिश्चियन था उस जमाने का, कितने 100 साल पहले की बात है। उसकी 4 बेटियां थी, एक बहुत बड़ी लैंड थी, तो वहां पे कुछ जंगली जानवरों ने उसके बच्चों पर हमला किया। तो आकर सैयदा फातिमा ज़हरा ने उन बच्चों को बचाया। बच्चे थोड़े थोड़े जख्मी थे, थोड़े ठीक हुए, बच गए। बाप को पता चला, वापस आए, क्या हुआ? बच्चों ने बताया, लेकिन ये बताना भूल गए। ये कहा कि हमारी किसी ने आके मदद की है, कोई खातून थी। अगले दिन फिर बीबी 2 दिन बाद ख्वाब में आती हैं, कहा तुमने अपने बाप को बताया नहीं मैं कौन हूं? तो फिर उन्होंने दोहराया और ने कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है फितरत फातिमी। तो फिर क्या हुआ? उन बच्चियों को 2-3 दफा रिमाइंड करना, बच्चे थे भूल गए, छोटे छोटे बच्चियां थी। उन्होंने फिर अपने बाप को बताया। जब ये पूरा 3 दिन का ख्वाब में आने का किस्सा, उसने पूरी लैंड अपनी बीबी के नाम कर दी। और फिर आखिरी ख्वाब में कहा गया कि बीबी ने बताया कि ये जगह जहां पर उन जानवरों से बचाया गया है, इस जगह को मेरे नाम पर मखसूस कर दिया जाए। तो वहां पर फिर फातिमा नाम का एक पूरा स्टैचू बनाकर उन्होंने रख दिया। और वो अगर दिल में, फितरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो फितरत फातिमी बनाई है, तो फिर वहां पर जाकर देखिए कि पूरे यूरोप में गैर मुस्लिम भी कैसे तस्बीह फातिमा करके अपनी मन्नत और मुराद को पूरा करते हैं। यहां पर है मैं यशा अल्लाह यशा, कि खुदा की मर्जी, जहां फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रादी इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ा फातिमा। क्या ये शाइस्ता था, क्या ये दुरुस्त था कि अपने गलत काम को, अपने गलत रवैये को, अपनी जहालत को छुपाने के लिए आप इस्मत किबरिया, इज्जत खुदा की नामूस पर हमला करें? ये दुरुस्त था, शाइस्ता था कि जिसके दरवाजे पर रज़ाए इलाही खड़ी रहती हो, जिसके दरवाजे पर कायनात का नबी खड़ा होकर नमाज पढ़ता हो, जिसके दरवाजे पर फरिश्तों की कतारें लगती हो, जिनके दरवाजे पर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा जाकर खड़े दाखिल होते हो तो सुकून पाते हो। एक जुमला कहूंगी कि मदीने के लोगों ने देखा, जानते थे, बेवफा हो चुके थे उस वक्त, कि जंगे उहद में मौला अली के जिस्म पर 60 जख्म आए। कितने जख्म आए? 60 जख्म, गहरे जख्म थे। तबीब थक गए, रोज आते थे जाते थे। आखिर पे रसूलुल्लाह को जाकर कहते हैं
اتنے گہرے زخم ہیں، ہم روز جا کر خبر لیتے ہیں، دوا لگاتے ہیں، سب کچھ، لیکن کبھی مولا علی کے منہ سے شکوہ نہیں سنا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا مجھے ان زخموں کی درد ہے۔ کبھی رسول پاک سے آ کر نہیں کہا کہ یہ جنگ یا اس اسلام کی حفاظت میں مجھے یہ زخم ملے ہیں یا مجھے درد ہے۔ مدینے والوں نے دیکھا کہ پیروں سے تیر بھی نکالے گئے تو درد کی شکایت نہیں کی۔ یہ ہے مولا علی مشکل کشا۔ زخمی بدن کے کیوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زندہ ہے؟ کوئی دنیا کا اصول میری بہنوں، شب شہادت ام الائمہ ہے، حسین کی ماں کی شہادت کا دن ہے۔ یہ کائنات جس کے وجود سے پلی بنی اس کی شہادت کا دن ہے۔ زمین نے کتنی ہزار بسم اللہ پڑھی ہوگی، پوری کائنات سے الگ رسم رہی اس گھر کی۔ کیا رسم رہی؟ ان کے بچوں کے لیے بھی، ان کے بڑوں کے لیے بھی کوئی رسم دنیا والی نہ رہی۔ جب غسل بھی، آپ سب جانتے ہیں نا کہ غسل کتنا مشکل ہوتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ جب قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، جو ان کا حوصلہ نہیں ہوتا تو دوسرے دوست احباب آ کر یہ کام کرتے ہیں۔ ایک تو اس شب میں آپ کا دل مجھے چاہیے ایک بار امام زمانہ کو آواز دے کر کہیں، مولا میرا سلام اس امام پر جس نے ایک شب میں 40 قبریں بنائی، فاطمہ زہرا کی وجہ۔ علی جان میری قبر بنانا، مگر میری قبر کا نشان نہ رکھنا، اور اس جیسی کئی اور قبریں بنا دینا، کیونکہ بی بی پاک کو بھی علم تھا، عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہونے والا سب جانتی ہے، اسی لیے تو گریا کرتی تھی۔ اور گریا جب بی بی پاک کو غسل، کل میں نے یہ جملے بولے تھے آخر پہ کہ آپ نے آواز دی، غسل میں صرف اتنی بات یاد رکھیے گا، یہ کائنات کے واحد بچے ہیں، جو میں نے پہلے جملہ بولا ہے، کائنات میں سب سے الگ تقدیر ہے بی بی زہرا کے بچوں کی۔